वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अपना क्लास का समा हो चुका है और सारे संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे सी बाणी गौड़ी ग्वारेरी अष्टपदियां महले पहले दी बाणी नूं। कल विचारदे सी कि उस प्रभु की उस्तत करते ने बहुत सारे जीव, पर किहड़े करते ने जिन्हां ने अपने मन की दुविधा खत्म कर ली है, जिन्हां नूं गुरबाणी मुन कहती है। उस्तत करे केते मुन प्रीत, भी जिन्हां दी प्रीत पै गई, जिन्हां दी दुविधा खत्म हो गई, जिन्हां दी मालिक नाल प्रेम पै गया, किन्ने ही वो जीव उस प्रभु की उस्तत करते ने, जां जिन्हां नूं इस अवस्था दे विच मालिक लै जांदा है, उस दी उस्तत करते ने। तन मन सूचा साच सु चित, तन भी सुच्चा है, मन भी सुच्चा है, क्योंकि चित्त दे विच आप मालिक वस गया है। नानक हर भज नीता नीत, ते ऐसे जीव फिर महाराज समझाउंदे ने कि हरि नूं भजदे ने हर रोज, क्योंकि हर समय मालिक सामने है। जो दुविधा खत्म हो गई, दुचित्ती खत्म हो जाती है, तो फिर सामने मालिक वसता है। सो मुन मन की दुविधा खाए, जिन्हां ने मन की दुविधा नूं खो लिया है, खत्म कर लिया है, सो मुन मन की दुविधा खोए, तो वो फिर उस प्रभु नूं हाजर नाजर देखते ने ते प्रीत करते ने, नाले उसकी उस्तत करते ने। इत्थे तक आपां विचार कीती सी कल। आओ अगला शब्द की आपां विचार करते हाँ। गौड़ी ग्वारेरी राग दे विच महले पहले दी बाणी है। रहो पंक्तियां ने निर्गुण राम गुणै वस होए, आप निवार विचारे सोए। जो राम है, जो निर्गुण है, जो निरंकार रूप है, आकार तो रहत है, त्रै गुणा तो रहत है, उस नूं गुणा द्वारा बस विच कीता जांदा है। गुण लैके गुण नूं मन विच वसा के गुण द्वारा भगती करके वो साडे बस विच आउंदा है, क्योंकि जब तक गुण नहीं मिलता भगती नहीं हुंदी। ते वो गुण देण वाला कौन है? जिन्हां ने आपा निवारिया है। आप निवार विचारे सोए, वही विचारदा है, वही विचार करता है, वही गुण देंदा है, जिन्हें आपा निवार लिया है, आपा गवा लिया है, आपा खत्म कर दिता है, ते मन उस दे विच समा गया है। उस तो गुण लैके फिर आपां जिहड़ा निर्गुण राम है उस नूं आपां बस विच कर सकते हाँ, उस नूं अपने मन विच वसा सकते हाँ। ये रहो पंक्तियां ने इस शब्द दियां जिहड़ा सार अर्थ है। और शब्द शुरू करते हाँ। ना मन मरै ना कारज होए, जब तक मन मरदा नहीं है साडा कारज नहीं हुंदा, मन दा कारज पूरा नहीं हुंदा, क्योंकि मन अस्थूल हो चुका है हौमे करके। जब तक मन की हौमे नहीं मरती तो मन प्रकाश रूप नहीं होता।
ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਸ ਦੂਤਾ ਦੁਰਮਤ ਦੋਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਨੈ ਗੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਬਹੁਤ ਚਿਤ ਹੈ ਬੇਕਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਸਿਰ ਆਵੈ ਭਾਰ। ਇਸੇ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਨੈ ਹਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇਹੀ ਮਨ ਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਮਾਇਆ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਮਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਿਰੁੱਧੋ ਰਹੇ ਨਾ ਠਾਏ। ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਧਰ ਅਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਭਜ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਹੈਵਰ ਕੰਚਨ ਸੁਤ ਨਾਰੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਧੀਆ ਗਹਿਣੇ ਸਵਾਰੀ ਦੌਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਪੁੱਤਰ, ਪਤਨੀ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪੇੜਾ ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਨਾਰੀ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਏ ਖੇਲਣ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੋ ਸੰਚੀ ਪਏ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਇਸਥੇ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਸੋਕ ਉਬੈ ਦਰਬਾਰ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਦ। ਉਹੀ ਮਨ ਫਿਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਔਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਔਗਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਾ ਸੋਝੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮਨ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣ ਸੰਗਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤ ਵਾਸ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਤੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਧਾਵਤ ਹੁਣ ਧਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇਈਏ,
ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਬਿਠੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖਿਆ ਏਕ ਹੈ, ਬੁਝੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖ ਹੈ ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਲੇਸ਼। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਪਖ ਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਐਸਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰੀ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਹੈ, ਕਿ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ। ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੁਆਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹਿ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮਤ ਝੂਠੀ ਸੱਚਾ ਸੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ
मालिक सच्चा है ते लोग अपनी मन मत नाल चलते ने जो झूठी है। हौमे दे विच ने। जब तक गुरमत नहीं लेंदे तो उस मालिक नूं नहीं जान सकते, क्योंकि वो सच्चा वो झूठा नहीं है। इस संसार दी मत झूठी है। सगल विभूते भावै दोए। सारे ही जिन्हों समझाते ने कि उस रस्ते तो भटके हुए लोग ने, ख्वार हुंदे ने, क्योंकि दूजे नूं पाउंदे ने। एक परमेश्वर नूं नाम नूं विसार के दूजे नाल लगे ने। क्योंकि सारा संसार जब तक गुर शब्द का ज्ञान नहीं लेंदे, सारा संसार ही दूजे नाल लग्या है। बिन शब्दे सब दूजे लागे। देखो हृदय विचार, नानक बड़े से बड़भागी, जिन सच रखिया और धार। बई बड़भागी वो ने जिन्हां ने सच नूं हिरदे विच वसाया है। पर वो गुर दे ज्ञान तो बिना आपां नहीं वसा सकते। वो गुर दी मत तो बिना नहीं। जब तक मन मत है वो झूठी है। इस करके उस प्रभु नूं आपां नहीं देख सकते। दूजे नाल ही जुड़े हैं। कुछ भी करिए दूजा है, क्योंकि प्रभु प्रकाश रूप है। सिर्फ आपां उसनूं त्याग सकते हैं। जिहड़े त्याउंदे ने वो चाहे पढ़े ने चाहे अनपढ़ ने, वो परम पद नूं प्राप्त करते ने। क्योंकि त्याउण दे विच परमेश्वर है। जो प्राणी गोबिंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। जिहड़े जिन्हां नूं इह त्याउण दी सोझी नहीं है, वो फिर दूजे नाल ही जुड़े ने। सुख मंगदे ने, पर नाम नूं विसार के नाम दा ज्ञान नहीं लैंदे, गुर शब्द दा ज्ञान नहीं लैंदे। सो कमावे तुर लिखिया होए। पर महाराज कहते उन्हां दे की बस है बेचारियां दे, क्योंकि उन्हां दे मालिक ने किरत ही ऐसी पाई है। जिन्हां ते खुश हुंदा है उन्हां नूं अपने नाल जोड़ लैंदा है, ते जिन्हां दे कर्म ही ऐसे ने उन्हां नूं अपने तो विछोड़ रखता है, दूजे नाल जोड़ता है। अदिष्ट दिसै तां कहिया जाए। हुण प्रभु जे दिसेगा फिर आपां कह सकते हाँ, फिर कहण दा सानू लाभ है। बिन देखे कहना बिरथा जाए। बिना देखे जे असीं उहदे बारे कहंदे हां, जिवें संसार दूजे नाल जुड़िया है, नाम दी गल नहीं करदा ते संसार दे सुख भी पालदा है। महाराज कहंदे उहदा सारा कहना, उसदियां कथा कहानियां करनियां व्यर्थ ने, जब तक उसनूं देखिया ही नहीं है। गुरमुख दीसै सहज सुपाए। जिहड़े गुरमुख ने उसनूं देखदे ने, क्योंकि उसनूं पाउंदे ने, उन्हां नूं आप दर्शन दिंदा है, उन्हां दे अगे आप प्रगट है, उन्हां नूं आप प्रकाश करता है। सेवा सुरत एक लिव लाए। वो फिर सेवा करते ने, किवें करते ने? सुरती द्वारा उस प्रभु दे नाल लिव जोड़ के उसकी सेवा करते ने, क्योंकि उन्हां नूं प्रगट हो जाता है, दिसदा है, दर्शन हुंदे ने। फिर उहदे बारे ज्ञान देंदे ने, फिर उसदे बारे आखदे ने, जिते फिर साडा आख्या थां पैंदा है। सुख मांगत दुख आगल होए। समझाउंदे ने भी मंगदा सुख है संसार नाम नूं विसार के, पर दुख फिर आउंदे ने अगे। सगल विकारी हार परोए। क्योंकि विकारां दा हार परोया है, विकारां दा हार गल विच पाया है, जिहदे नाल सुख नहीं मिलना। वो असीं शिगार करते हाँ, वो चीज़ां लोड़दे हाँ जिहड़ियां प्रभु नूं नहीं पाउंदियां। एक बिना झूठे मुक्त ना होए। एक प्रभु दे नाम तो बिना असी झूठे हाँ, असी मुक्त नहीं हो सकते। कर कर करता देखे सोए।
ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪੈਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਗਨ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿਆਸ ਮਨ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਰਮ ਸਹਿਜ ਸੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਹਿ ਸਾਚੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਠਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਜ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੂਝੈ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਬੁਝਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਰੇਖ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁਪਰਸੰਨ।
इस करके जिन्हां नूं फिर दया करदा है उन्हां नूं ओह नज़रां देंदा है जिन्हां द्वारा फिर आपां उस नूं जान लैंदे हाँ, देख लैंदे हाँ, बुझ लैंदे हाँ। माया मोह सर्व जंजाला। माया का जिहड़ा मोह है मन वास्ते ये जंजाल है बिन बुझे। जदों बुझ लिया फिर ये माया सानू नहीं फसा सकती। मनमुख कुचील कुशत बिकराला। मनमुख ने जेड़े ज्ञान नहीं लेंदे अपनी मत द्वारा चलते ने वो फिर कुचील हो जाते ने इस माया दे मोह दे विच। उन्हां दा मन बेकारां दे विच पिया रहिंदा है, संसारी वस्तां ही लोड़दा रहिंदा है। सतगुर सेवे चुकै जंजाला। जब तक आपां सतगुर दी सेवा नहीं करते जब तक मन माया च फसिया रहिंदा है। जे आपां सतगुर दी सेवा करते हाँ फिर यही जिहड़ा जंजाल है खत्म हो जाता है। अमृत नाम सदा सुख नाला। फिर मन का जिहड़ा मालक का नाम है जो अमृत नाम है वो सदा ही साडे नाल रहिंदा। आपां उस दे विच वसदे हाँ, उसनूं माणदे हाँ, जिथे फिर सुख प्राप्त होता है। गुरमुख बूझै एक लिव लाए। ये बुझना किवें है? गुरमुखां दे कोलों किवें बुझदे हाँ कि एक प्रभु दे नाल लिव जोड़नी है। पहला गुर लैंदे हैं कि किवें जोड़नी है। पहला गुर नाल लिव लाउंदे हाँ, फिर नाम दे नाल लिव जुड़दी है, फिर परमेश्वर दे नाल, आत्म दे नाल परमात्मा। इदां साडी लिव जुड़दी जिथे आपा खत्म हो जाता, जिथे फिर आप ही रह जाता है। जिन्हां भगतां ने आपा गवाया उन्होंने दसिया कि हुण मैं नहीं तू ही हाँ, मैं तो खत्म हो चुकिया हाँ। पर होया कि मैं तू करदा, मैं नहीं तू देख के मूँह नाल नहीं। जदों उसनूं देख लिया सामने फिर उसे नूं सारा कुछ समझदा है, आपा खत्म हो जाता है। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा परखा मिट गया, जत देखूं तत तू। क्योंकि फिर आपा खत्म हो गया। पहला बाबा कबीर जी समझाउंदे, पहला वो अपने आप नूं कबीर समझते सी, फिर आपा खत्म हो गया। फिर कहते भी कबीर मैं नहीं तू हाँ, कबीर तू ही, कबीर तू तेरो नौ कबीर। कदों पाया ये अवस्था? कदों हुई? जदों इस तन नूं छड्डिया। राम रतन तो पाई है जो पहला तजै शरीर। जद इस 9 दरां दे शरीर नूं छड्डिया ते राम रतन नूं पाया, आपा खत्म होया। फिर पता चलिया कि मैं तो है ही नहीं। जो मैं पहला समझदा सी अपने आप नूं, वो तो मैं है नहीं। हुण तो मैं तेरा रूप हो गया, आपा तो मेरा खत्म हो गया। हुण तू मैं नहीं, हुण तू कबीर है, तेरा नाम कबीर है। इदां फिर सानू समझाउंदे ने भी जेड़े एक लिव जोड़ लैंदे ने, बुझ लैंदे ने, ज्ञान लैंदे ने, निज घर वास है सच समाए। एक नाल लिव जुड़ जाती है, निज घर च वासा हो जाता है, मन जाके सच दे विच समाउंदा है। जम्मण मरना ठाकर है। फिर जम्मण मरना साडा खत्म हो जाता है। पूरे गुर ते यह मत पाए। पर यह मत कित्थों मिलती है? पूरे गुर तो। पूरा गुर कित्थों मिलता है? परमेश्वर तो। पर कदों किन्हां द्वारा देंदा है? जेड़े उसनूं अराधे ने। पूरा प्रभ अराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण का। जिन्हों ने पूरे नूं पा लिया, पूरे प्रभु नूं अराधे ने, जिसका नाम पूरा है, फिर उस दे गुण गाउंदे ने। फिर उथों सानू वो पूरा गुर मिलता है। उस ये फिर सानू सारी मत आउंदी है कि किवें एक लिव जोड़नी है मालक दे नाल,
ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਵੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰਗ ਮੁਕਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੁਗਤੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਥਨੀ ਕਥੋ ਨਾ ਆਵੈ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਦੇਖਿਆ ਨਾਹੀਂ ਦਰ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਐ। ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਦਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਣੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
समझना है। जो कोई नवा जीव है उसने अपने आप को समझण की कोशिश करनी है। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਦੇਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਗੰਢਣੀ ਹੈ? ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਟੂਟੀ ਗੰਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਟਿਕਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਧਿਆਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੱਕ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਟਾਈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਪਰਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮ ਕਰਕੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ। और सामने लेके आओ ध्यान। मस्तक दे सामने ले जो पलका उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए।
फिर सम करके देखिए, दृष्टि फोकस करके फिर अपने आप ਨੂੰ देखिए, अपने प्रकाश रूप ਨੂੰ देखिए। जो कोई नवा जीव जिसनों पहला नख दिसदा सी, उसने देखना है कि दिसनों हट गया नख, ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪਰਛਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। नीचे लै जो ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स देखना है। जिथे आप बैठे, जो थले फर्श है या चादर विछी जो भी है, उस तो थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करनी है। इत्थे प्रकाश अनुभव होएगा। आप अभ्यास करना है, क्योंकि आप नहीं उसनों प्रगट कर सकते, उसने आप प्रगट होना है। जदों उसनों विश्वास आउंदा है, प्रगट हो जाता। इस करके पूरे विश्वास दे नाल आपां ध्याना हुंदा है। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे लै जो ध्यान।
सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने लै जाओ, पलकां उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए। नीचे ले जाओ ध्यान। और सम करके देखिए अपने आप को।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਰ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।